We have discussed in the last class there are 4 seasons in our earth. There are spring, summer, autumn and winter. Now we discuss the characteristics of different seasons are clearly felt in the mid-latitudinal or temperate zones. When the sun is vertically over the equator, the both hemisphere, that is southern hemisphere and the northern hemisphere, received equal amount of sunlight. The apparent position of the sun during the earth revolution will be over the equator on March 21st and September 23rd. Apparent movement of the sun ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ എത്തുന്നത് മാർച്ച് 21നും സെപ്റ്റംബർ 23നും ആയിരിക്കും. Hence the length of day and night will be equal during these days on both hemisphere, that is northern hemisphere and southern hemisphere. These days are called equinoxes. Apparent movement of the sun ഇക്വേറ്ററിന് നേരെ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിലും ഈക്വൽ ഡേ ആൻഡ് ഈക്വൽ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത്തരം ദിവസം അതായത് വരുന്നത് മാർച്ച് 21നും സെപ്റ്റംബർ 23നുമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിനോക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്വിനോക്സസ് മീൻസ് ഈക്വൽ ഡേ ആൻഡ് ഈക്വൽ നൈറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ്. Now we have discussed seasonal changes in both hemispheres. Let me start from March 21st. From 21st March onwards, the sun apparently shifts from the equator northwards and reaches vertically over the Tropic of Cancer on June 21st. This day is known as the summer solstice in the northern hemisphere. On this day, the northern hemisphere experiences its longest day and shortest night. മാർച്ച് 21st ഓൺവേർഡ്സ് സണ്ണ് അപ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്തേൺ പൊസിഷനിലേക്കാണ്, നോർത്തിലേക്കാണ്. ആ സമയത്ത് നോർത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സൺ എത്തുന്നത് ജൂൺ 21ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലായിരിക്കും. ഈ ദിവസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്ന്. ഈ സമയത്ത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റുമായിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. The northern hemisphere generally experiences spring season between March 21 to June 21st. Spring is a season of transition from winter to summer. വിൻ്റർ സീസണിൽ നിന്ന് സമ്മർ സീസണിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ സമയമാണ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. Now we can notice that jackfruit trees bearing buds, mango trees blooming, plants sprouting, etc. The southernward apparent movement of the sun begins from June 21st and again reaches vertically above the equator on 23rd September. Summer season is experienced in the northern hemisphere during this period. From June 21st, സണ്ണിൻ്റെ apparent movement southern most പോർഷനിലേക്ക് നീങ്ങി സെപ്റ്റംബർ 23rd ആകുമ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നു. ഈ സമയത്ത് സമ്മർ സീസണാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നേരെ എത്തുമ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്വിനോക്സ് എന്നാണ്. The sun continues its southernward apparent shift from the equator from 23rd September and reaches vertically above the Tropic of Capricorn on 22nd December. This day is known as winter solstice in the northern hemisphere. On the days, northern hemisphere experiences shortest day and longest night. It is autumn season in the northern hemisphere from 23rd September to 22nd December. During this time, the atmospheric temperature decreases considerably. This is the season during which the trees generally shed their leaves. The shedding of leaves is form of adaptation to survive the forthcoming dry winter. Autumn seasonal മരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇലകൾ പൊഴിക്കുന്നത് ഡ്രൈ വിൻ്ററിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വയം അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് കൂടിയാണ്. The northward apparent shift of the sun begins by 22nd December and again reaches vertically above the equator on 21st March. This period marks the winter season in the northern hemisphere.
മാർച്ച് 21 തുടങ്ങി അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ജൂൺ 21 അവിടെ നമ്മൾ സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നു. ജൂൺ 21 മുതൽ അത് സെപ്റ്റംബർ 23 ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നേരെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഇക്വിനോക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇക്വിനോക്സിൽ നിന്ന്, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 23 നിന്ന് ഡിസംബർ 22 എത്തുമ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നാണ്. ഡിസംബർ 22 നിന്ന് മാർച്ച് 21 വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇക്വിനോക്സിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. Following the winter solstice, the sun sets in northward apparent movement from the Tropic of Capricorn and it culminates on Tropic of Cancer on 21st June. This northward apparent movement of the sun from Tropic of Capricorn to Tropic of Cancer is termed as Uttarayanam. അതായത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ മുതൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ വരെയുള്ള നോർത്തേൺ പൊസിഷനിലേക്കുള്ള അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ, സൂര്യൻ്റെ അയനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ, അതിനെ നമ്മൾ ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്നു. Following summer solstice, the sun sets its southward apparent movement from the Tropic of Cancer and it culminates on Tropic of Capricorn on 22nd December. This southernward apparent movement of the sun from the Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn is termed as Dakshinayanam. സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസിന് ശേഷം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്കുള്ള സൂര്യൻ്റെ അയനം, അതായത് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദക്ഷിണായനം എന്ന്. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ മുതൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ വരെയുള്ള അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സണ്ണിനെ നമ്മൾ ദക്ഷിണായനം എന്നും, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ മുതൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ വരെയുള്ള അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഉത്തരായനം എന്നും പറയുന്നു. During the period from March to September, as the sun is in northern hemisphere, the north polar region experiences continuous daylight for 6 months. The remaining period, that is from September to March, as the sun is in the southern hemisphere, north polar region experiences continuous night for 6 months. മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള 6 മന്ത്സ് സണ്ണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാവുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് പോളിൽ 6 മന്ത്സ് തുടർച്ചയായി ഡേ ടൈം ആയിരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ ബാക്കിയുള്ള 6 മന്ത്സ് സണ്ണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലായിരിക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്ത് പോളിൽ 6 മന്ത്സ് തുടർച്ചയായി രാത്രിയായിരിക്കും. Characteristic of different seasons clearly felt in the latitudinal അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. എല്ലാ സീസൺസ് ചേഞ്ചസും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും പഠിച്ചു. കാരണം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളും ലാൻഡ് ഏരിയയും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാ സീസണൽ ചേഞ്ചസും വ്യക്തമായി നമുക്ക് പ്രകടമാവുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അത് മറന്നു പോകരുത്. സീസണൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നതും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. യു ഹാവ് ടു കീൻലി ഒബ്സർവ് ദ ടേബിൾ 1.1. ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ടേബിൾ 1.1-ൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ നോക്കി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏതാണ് സീസൺ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏത് സീസണാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഈ ടേബിളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം മാർച്ച് 21 ടു ജൂൺ 21 അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോകുമ്പോൾ സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു.
അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആ സമയം ഓട്ടം സീസൺ ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ആസ് എ സെയിം തിങ് ഫ്രം ജൂൺ 21 ടു സെപ്റ്റംബർ 23 നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ സീസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സമയം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ സീസൺ ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. You have to answer these questions. What is the peculiarity of the day and night in the southern hemisphere on 22nd December? What is the season in the southern hemisphere when it is autumn in the northern hemisphere? Which will be the season in the southern hemisphere when it is winter in the northern hemisphere? Thank you for watching. Have a nice day.